ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਇ। ਬਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ, ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
सानू बंदगी की दात दे दिओ भी असी सदा ही तेरी भगती करते रहीए। महाराज कहते तेरी पने खुदाई तू बख्शंदगी शेख फरीदे खैर दीजे बंदगी। बई असी तेरी पनाह दे विच आए हैं, तू बख्शंद है, तू सदा ही बख्शणहार। साडे ते किरपा करो, सानू बंदगी दी खैर पा दिओ, साडे ते दया करो, सानू भगती दी दात दे दिओ, सानू प्रेमा भगती बख्श दिओ। ये हुण गुरमुखां दी मंग, गुरमुखां दी अरदास परमात्मा नू ये मंगदी। ये महाराज कहंदे भी सब तो जिहड़ा मंगना चंगा, ये सब तो चंगा मंगना की है? परमात्मा तो हर जस मंगना, भी ओदी कीर्ति मंगनी, ओदी भगती मंगनी। महाराज फरमाउंदे मांगना मांगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। जे तुसी मंगना ही है तो मंगना ये चंगा बई हरि दा जस मंगो, हरि दी भगती मंगो, बई ओहदा सिमरन मंगो। और ये फिर गुरमुखां दी अरदास मालक ने बई साडे ते ऐसी किरपा करो, सानू ऐसी मत, सानू ऐसी बुद्ध दे दिओ बई जिहड़ा असी तेरे गुण गाउंदे रहीए, सानू तू भुल्ले ना, सानू तू विसरे। महाराज फरमाउंदे साई मत साई बुद्ध सियाणप, जित निमख न प्रभ विसरावे। भी इहो सब तो वड्डी सियाणप है। असी कहने ना भी आह जीव बड़ा सियाणा जी, आह बंदा बहुत सियाणा, ये बड़ा अकल वाला। महाराज कहते सियाणप की है? जे असी परमात्मा नूं नहीं विसारदे तां ये सियाणप है। जे सानू सिमर नहीं भुलदा तो ये सियाणप है। जे सानू भुलिया तो फिर असी सियाणे तां ना होए। महाराज इसलिए कहते भी इहो मत, इहो बुद्ध, इहो सियाणप, जे सानू परमात्मा भुले ना, जे वो सानू विसरे ना। ये महाराज कहते भी जे सानू परमात्मा भुल ही जाता है, जे वो सानू विसर ही जाता, सिमरन सानू विसर ही जाता, फिर भगती किहो जी हुई। महाराज कहते एक भी जे पल एक निमख भी सानू विसरदा है, फिर किदां दी भगती? एक तिल प्यारा विसरे भगत कने यही होए भी ये किदां दी भगती हुई जे सानू वो भुल ही जाता। बई मालक सानू भुले न, सानू वो विसरे न। ਉਹਦੇ वास्ते फिर ये बेनतियां भी सानू विसरना, सानू भुलना। बई साडे ते किरपा करो, सानू अपनी नाम दी दात दी। बई साडे मन दे विच चाह पैदा करो भी असी दिन रात तेरे गुण गाउंदे रहीए। महाराज फरमाउंदे विसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ इहो। भी इदां दा साडे मन दे विच चाह पैदा हो जी, मालक दे गुण गाउण दा, उहदी भगती करन दा। भी ऐसा चाह बने भी जिहड़ा दिन रात सानू ये चाह बनिया ही रवे भी असी उहदे गुण गाउंदे ही रहीए। महाराज फिर दसदे भी जिहड़ा परमात्मा दा भगत, जिहड़ा मालक दी भगती करदा, जिहड़ा परमात्मा दा भगत, वो भगत दी फिर कोई होर मंग, कोई होर इच्छा नहीं रह जाती। वो होर किसी फल की इच्छा नहीं रखता, वो तो सिर्फ मालक दे गुण गा के ही आनंद अवस्था दे विच रहिंदा ते उहनूं खुशी मिलदी, आनंद मिलदा भी तेरे असी गुण गा रहे हैं। महाराज इसलिए फरमाउंदे काहू फल की इच्छा नहीं बाछे,
ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੇ, ਬਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੋ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਮਨੋਰਥ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ। ਬਈ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮੂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੇ। ਬਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਨ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਥਿਆ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿਓ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਬਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ। ਇਹ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਮੰਗੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
साडे मन की भुख खत्म होवे। महाराज इस लई फरमाउंदे साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। बई साडे मन का जिहड़ा आसरा वो परमात्मा का नाम है। जदों असीं नाम नूं अपना आधार बना लिया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਮਿਟ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਦਾਨ, ਤਿਸ ਜਨ ਹੋਈ ਸਗਲ ਨਿਦਾਨ। ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਮਨ ਪੂਰਾ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਕਾਹੀ ਜਾਈ। ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਭੀਖਿਆ ਮੰਗਣ ਕਾਹੀ ਜਾਏ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਐਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਬਈ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੇ ਟੂਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨਾਥ ਛੋੜ ਜਾਚੇ ਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਆਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਈ ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੱਜਣ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੇਖੀ ਜੰਤ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਰੱਜਣ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਖਣ ਮੁੱਖ ਰੱਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜੇ ਅਤੇ ਰੱਜੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਜੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਆਖਣ ਆਖ ਨਾ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣ ਨਾ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਆਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਬੰਨ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਈ। ਬਈ ਇਹ ਜੀਵ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਬਾਹਰੀ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਭੁੱਖਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ, ਨੰਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਟ। ਬਈ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਕੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰੱਜੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਟਣੀ ਮਨ ਦੀ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵੇ ਤਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ, ਹੁਣ ਤਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੂਲਰ AC ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਹੋ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਠੰਡਾ ਫੇਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਫੇਰ ਬੁਝਣੀ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਵਰਤਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਜਪੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਤਲ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਠੰਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਓ। ਬਈ ਇੱਧਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਲਦਾ।
ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਠੰਡਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਪਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਤਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਠੰਡਾ ਸੀ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਤਪਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਾਂਗੂ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਪਦਾ ਕੜਾਹਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਸੀਤਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਛਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ, ਛਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤ ਖਾਇਆ ਹਮਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਈ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਾਕ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਹਿਨੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ, ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ, ਹਮਰੀ ਸਰਦ ਗਈ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਭ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਲ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਰਤਾ ਨੱਚੇ ਨੰਗ, ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਪੱਤ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਝੂਠੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਏ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਜਮ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੇਪੱਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਬੜੇ ਪੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਘਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ। ਤਾਈਓ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰਾਗ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਬੇਪੱਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ, ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਰੀ ਸਰਦ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਵਣਜ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰ। ਵੀ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੀ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਐਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸੌ ਸੁਝਾਨ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਵਸ ਸੰਭਾਲ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਈ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਵਣਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਵਖਰ ਨਾਮ ਲਭ ਖੇਪ ਚ ਲਾਵੋ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਆਵੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਿੱਖ ਵਣਜਾਰੇ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਲੇਖਾ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਣੇ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇਖਦਾ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲਤ ਲਾਵੇ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰ, ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋਲਦੇ ਮਾਲਕ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਘਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਅਸਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜੇ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਹਿਜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏ ਗਈ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਮੈਲ ਬਣ ਕੇ ਚੁਬੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿੰਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਈ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਰਮ ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਵਿਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ।
ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤਾਂਹੀਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਰ ਕਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵਰ ਕਾਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਿਆਗੋ ਮਨ ਕੇ ਸਗਲ ਕਾਮ। ਬਈ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਛੱਡੋ। ਮਨ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਸਿਰਫ ਫੁਰਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਾਮ ਖਾਈ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਆਹ ਵਰਕਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਵਿਧਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਓ। ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਸੀ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਜ ਕਰੇਂਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵਰ ਕਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਬਈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਤਰੀਏ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰੀਏ, ਚੂਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ, ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਤਾਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨ। ਬਈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹਿਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੰਗ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਈ ਜਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪੇ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਤਾਈਓ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਬਈ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਣਤ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋਭ ਵਸ, ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ। ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਥਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਈਓਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿਓ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਸਾਈ ਮਤ ਦੀਜੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਏ। ਬਈ ਐਸੀ ਮਤ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਵੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਆਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਣ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਤੇ ਤਾਂਹੀਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੋ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਈ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਢਾਉਂਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਈ। ਬਈ ਵਡਭਾਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਢਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਮੱਤ ਮੰਗਣੀ ਮਾਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਮੱਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਰੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਇਹੀਓ ਮੱਤ, ਇਹੀਓ ਬੁੱਧ ਹੈ ਬਈ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਸਾਈ ਮੱਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਤ ਨਿਮਖ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰਾਵੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਖੋਜਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਾਲਾ, ਬਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣ ਗੋਚਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ